जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक रे आमे पढ़िबा जे जर्म प्लाज्म को केमते आमे कंजर्व करि परिबा। जर्म प्लाज्म माने होचे हमर जे इट इज ए लिविंग जेनेटिक रिसोर्स हला। जर्म प्लाज्म होचे गोटे लिविंग जेनेटिक रिसोर्स जे कि देखो इट रिफर्स टू द हेरेडिटरी जेनेटिक मटेरियल। हेरेडिटरी जेनेटिक मटेरियल को आमे जीन बोली कहूचे ऑफ द प्लांट्स ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जर्म सेल्स माने होची रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स और ताको आमे स्पर्म कि एग्स बोली कहि परिबा हैला कि। तो ये गोटे प्रकार जर्म सेल्स होची कोन माने रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट प्रोड्यूसेस गैमेट जे गैमेट प्रोड्यूस करि थाए से गैमेट तम स्पर्म कि एग बोली ताको आमे कहि परिबा। ओके सो से कहले जे इट इनक्लूड्स सीड्स पोलेन टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स और होल प्लांट्स प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो ये सब जिनस गुड़ाक आम फ्यूचर रे यूज करने प्रिजर्व कर आइदर सीड्स हो पोलेन हो टिश्यू हो सेल्स ऑर्गन्स जहाँ भी हो ना कहीं है। जर्म प्लाज्म प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग पाई जर्म प्लाज्मटा आमको गोटे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करि थाए रिसर्च पाई क्रॉप इम्प्रूवमेंट पाई ए समस्त काम पाई जर्म प्लाज्म आम गोटे रॉ मटेरियल टे प्रोवाइड करि थाए प्लांट ब्रीडिंग पाई रिसर्च पाई क्रॉप इम्प्रूवमेंट पाई। अच्छा रिसर्च क्रॉप इम्प्रूवमेंट तो बुझा पड़ू जे प्लांट ब्रीडिंग माने कौन देख प्लांट ब्रीडिंग होची सिलेक्टिंग एंड क्रॉसिंग वेराइटीज टू डेवलप क्रॉप्स विथ डिजायरेबल ट्रेड्स। आम जो ट्रेड आई मीन आने को चाहूचे क्रॉप्स रे तो से ट्रेड्स को आने प्लांट ब्रीडिंग करा जाए थे गोटे सिलेक्शन करिवो तापरे क्रॉस ओवर करिवो वेराइटीज मानकर टू डेवलप द क्रॉप टू डेवलप क्रॉप्स विथ डिजायरेबल ट्रेड्स है। तापरे जिबा हमें जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हो इट इज द माने प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हो गोटे प्रकार प्रिजर्वेशन एटा प्रिजर्वेशन एवं मेंटेनेंस बोली धरी परिबा कहार ना जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज गोटे प्रेजेंट और फ्यूचर यूज पाई है and helps conserve the rare endangered and economically important plants है कौन रेयर एंडेंजर्ड इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट प्लांट्स मानकर कंजर्व पे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट एनश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स लाइक डिजीज रेजिस्टेंस यील्ड एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। अच्छा जेनेटिक ट्रेड्स कहले आम कौन बुझा जेनेटिक ट्रेड्स हूँ गोटे हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स of an organism that are passed from parents to offspring माने one generation to the other generation or their upcoming generation through the genes ताको आमे कहूचे जेनेटिक ट्रेड्स बोलिका। तोड़ा से जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एनश्योरिटी आमको देई थाए जे जेनेटिक ट्रेड्सटा केमती ट्रांसफर हो पारिबो लगे लाइक डिजीज रेजिस्टेंस करने यील्ड और स्ट्रेस टॉलरेंस माने यही प्रकार ट्रेड आमको जदि पाइबार अच्छी जे डिजीज रेजिस्टेंस करि पारुथबो अधिक यील्ड दे पारुथबो स्ट्रेस को टॉलरेट करि पारुथबो तो से सब ट्रेड गुड़ाक आम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन रे फ्यूचर यूज पई कंजर्व करिके रखि परिबा। तापर जेबा जे मेथड्स ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन दि प्रकार कंजर्वेशन आम देखा इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन माने कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट रे कंजर्वेशन को इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाए था फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व है जीन सैंचुआरीज है। अच्छा आगे टे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखीदेबा जे बायोस्फीयर रिजर्वटा कौन ना इट इज ए लार्ज प्रोटेक्टिव एरियाज दैट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम एंड जेनेटिक रेजिस्टेंस ये गोटे लार्ज प्रोटेक्टिव एरिया है जे कि बायोडाइवर्सिटी हो इकोसिस्टम एवं जेनेटिक रिसोर्स रो प्रोटेक्शन पई काम आसे ताको कहते बायोस्फीयर रिजर्व है कि। तापर आम जीवा जीन सैंचुआरी कौन देख
जीन sanctuary होची it is in also a protected area specifically created to conserve the genetic diversity of particular plant species ଗୋଟେ particular plant species ର କେତେ ମାନେ କେମିତି ତାର genetic diversity show କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀର କାମ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହାବିଟାଟ୍ରେ ଯଦି ଭଲସେ ଆକୁ କହିବା ଯେ ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହାବିଟାଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଏକ୍ସିଟୁ କନଜରଭେସନକୁ ଏକ୍ସିଟୁ କନଜରଭେସନ ଏକ୍ସିଟୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହାବିଟାଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ହେଇଗଲା ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା ଫିଲ୍ଡ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଯେଉଁଠି ସିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ -196 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଭିଟ୍ରିଫିକେସନ୍ର ବି ସୁବିଧା ରହିଥାଏ ଭିଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆଇସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଯେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପିସିସ୍ର କ'ଣ ନା ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍ ଯେମିତି ନ ହେଉଥିବ ତ ଆମେ ତେଣୁ ପଢ଼ିଲେ ଇନସିଟୁ କନଜରଭେସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସିଟୁ କନଜରଭେସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନଭିଟ୍ରୋ କନଜରଭେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ନା ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରାୟୋବିଲିକା ତ ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେଇଟା ଇନଭିଟ୍ରୋ କନଜରଭେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲଚର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେସିକେଟେଡ୍ somatic embryos or artificial seeds ଡେସିକେଟେଡ୍ somatic embryoଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ଡେସିକେଟେଡ୍ somatic embryo ହେଉଛି କ'ଣ ନା these are somatic embryos produced in tissue culture ଏହି somatic embryo ଗୁଡ଼ାକ tissue cultureରେ produce ହେଇଥାନ୍ତି that are dried and stored like seeds for later germination ହେଲା କି somatic embryo ଏଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଡେସିକେଟେଡ୍ somatic embryo ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି ମାନେ ଶୁଖେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜର୍ମିନେସନରେ କାମରେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଲାଇକ୍ ଆମର ସିଡ୍ସ ଭଳି ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସିଡ୍ସ ଏକା କଥା ଆଉ DNA ଅର୍ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ DNA ହଉ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ସେଇଟା ଇନଭିଟ୍ରୋ କନଜରଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଜେନେଟିକ୍ ଇରୋଜନ୍ ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ତାପରେ ଜେନେଟିକ୍ ଇରୋଜନ୍କୁ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ଜେନେଟିକ୍ ଇରୋଜନ୍ କ'ଣ ନା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭରସିଟି ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ର ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ହାବିଟାଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା modernization of agriculture replacement of traditional varieties ମାନଙ୍କ replacement କହିଲେ ସିଏ agriculture modernization ଯୋଗୁଁ habitat destruction ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭରସିଟି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଠି ହେଲା କି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବା ଆରେ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିବ ତେଣୁ ଆମେ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମର ଅର୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଭିଂ ଜେନେଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ହେଲା ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେରିଡିଟାରୀ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଜିନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ କି ଦେଖ ମାନେ hereditary genetic material of the plants transmitted to offspring through the germ cells ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ରୁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା
ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଥିରେ ସିଡ୍ ପୋଲେନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ ସବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଏଥିରେ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମଟା ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ? ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପାଇଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, କ୍ରପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କଥା କହିଛି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ତୁମର ଯେଉଁ ଡିଜାୟରେବୁଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ ଓଭର୍ କରେଇବ, ହେଲା କି କ୍ରସ୍ ଓଭର୍ କରେଇବ ଯେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ତୁମେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଟ୍ ନେଇଥିବ ତାର ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରସ୍ ଓଭର୍ କରେଇବ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ କ୍ରପ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାୟରେବୁଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍। ଏକ କଥା ସେ କଥାଟା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହାର? ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ରେୟାର୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କନଜର୍ଭରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ହେଲା। ଆଉ ସେ ଜେନେଟିକ୍ ଟ୍ରେଟ୍ସର ଆଭେଲେବିଲିଟିକୁ ବି ଏନ୍ସ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଡିଜିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରାଇଲା ବାଲା ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉ, ଅଧିକ ଇଲ୍ଡ କରାଇଲା ବାଲା ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟଲରାନ୍ସ କରିପାରୁଥିବା ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ସ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥାଏ ଯେ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍ରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ କନଜର୍ଭ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ମେଥଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍। କେତେ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ଅଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ଇନସିଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସିଟୁ। ଇନସିଟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ରେ ତାକୁ କନଜର୍ଭ କରିବା। ଏକ୍ସିଟୁ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ରେ ତାକୁ କନଜର୍ଭ କରିବା। ଇନସିଟୁ ଭିତରେ ଆଗେ ଆସିବ ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ। ଏକ୍ସିଟୁ ଭିତରେ ଆସିବ ଫିଲ୍ଡ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଷ୍ଟୋରେଜ, କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇନସିଟୁରେ ଯେଉଁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆଉ ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ କଥା କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ ଆମେ ତା'ର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ସେଭଳି ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏରିଆ ଯିଏକି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କର କନଜରଭେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ରେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଇନଭିଟ୍ରୋ କନଜରଭେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା, ସେଥିରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିଲା, ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଡେସିକେଟେଡ୍ ସୋମାଟିକ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ। ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୋମାଟିକ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ମେଥଡ଼ରେ, ତାକୁ ପୁଣି ଡ୍ରାଏଡ଼ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଇଥାଏ ସିଡ୍ ଲାଇକ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜର୍ମିନେସନ୍ରେ କାମରେ ଲାଗେ। ସେମିତି ଡିଏନ୍ଏର ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କଥା ବି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଏରୋଜନ୍ ହେବାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ହେଲା କି। ଆଉ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କ୍ରପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରେ। ଆଉ ଜେନେଟିକ୍ ଇରୋଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ରେ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ହାବିଟାଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଗଲା, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଭେରାଇଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥାଉ, ହେଲା କି। ବାସ୍ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କରି ସବୁ କହିଦେଲି ତୁମକୁ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍ରେ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍, ତା'ର କେଉଁଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ସେ କେମିତି ରେୟାର୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କନଜର୍ଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜେନେଟିକ୍ ଟ୍ରେଟ୍ସ କଥା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡିଜାୟରେବୁଲ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଟ୍ରେଟ୍ସକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତା'ର ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନସିଟୁ ଏକ୍ସିଟୁ ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେଲେ ଆମେ ଇନଭିଟ୍ରୋ କେମିତି ତୁମେ କନଜର୍ଭ କରିବ, ଫ୍ରିଜ୍ କଲ, ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲଚର ଆଉ ଡେସିକେଟେଡ୍ ସୋମାଟିକ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି। ଆଉ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଠି କହିଛେ। ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ମାନେ ଆମର ଡିଜାୟରେବୁଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା। ଜେନେଟିକ୍ ଇରୋଜନ୍ ହେବାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା ସେ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କଲା ସିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେଉଁଟା? ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ବୁଝାଇଥିବ। ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଥର ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା।
ହେଲା କି 3 ଥର ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ହିଁ ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିବ। ଜର୍ମ ପ୍ଲାଜମ କନଜରଭେସନ୍ କ'ଣ, ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍, ତ କେଉଁଥିରେ କାମରେ ଆସୁଛି, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଟାଇପ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆମର ଏକ୍ସିଟୁ ଇନସିଟୁ, ହେଲା କି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।